Actually, I'm in this industry for last 54 years. When you were growing up, तुमचे भाऊ बहीण ते बिझनेस बॅकग्राऊंडचे नव्हते. तर अशा एन्व्हायरमेंटमध्ये तुम्हाला ती एक डिझायर फॉर ओनरशिप तुमच्यामध्ये कशी आली? When you start your career, तेव्हा तुमच्यासमोर नेहमी एक शॉर्ट टर्म गोल आणि एक लॉंग टर्म गोल असायला पाहिजे. ओनरशिप डझंट मीन दॅट यू ओन एनिथिंग, बट यू ओन द नॉलेज. विजय इज ऑलमोस्ट कम्प्लिटिंग 5 decades. आणि ह्या पूर्ण जर्नीमधून वॉट विजय स्टँड्स टुडे इज अ डायव्हर्स ग्रुप ऑफ पीपल. वेन यू आर थरो इन युअर वर्क, गट फिलिंग डेव्हलप होत जातं. अचानक काही कोणाला गट फिलिंग येणं शक्य नाही. तुम्हाला काय वाटतं विजय ॲज अ कंपनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट ती क्वालिटी किंवा माइंडसेट काय असेल आपल्या फ्युचर ग्रोथसाठी? हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू अ व्हेरी स्पेशल सेशन टुडे. आज मला एक संधी मिळाली आहे विजेच्या चेअरमॅन अँड फाउंडर विलास जावडेकर बरोबर बसायला, हू इज ऑल्सो माझे आजोबा विलासाबा. विलासाबांकडे विजेतलेच फक्त नाही पण विजेच्या बाहेर सुद्धा खूप लोक त्यांच्या गायडन्स, त्यांच्या एक्सपिरियन्स, त्यांच्या विजडमसाठी बघतात. आणि मला इतकं स्पेशल वाटतं की मी त्यांच्याबरोबर आज बसू शकते. मला खूप प्रश्न पडतात ह्या स्टेजमध्ये, ह्या लाईफच्या स्टेजमध्ये जेव्हा मी पण माझं करिअर सुरू करणार आहे. आणि मला वाटतं की हे जे प्रश्न आहेत ते खूप सगळ्या लोकांना ओढू शकतात. तर इट्स व्हेरी स्पेशल फॉर मी टू बी एबल टू सिट विथ हिम टुडे अँड गेट हिज गायडन्स अँड हिज लर्निंग्स. सो थँक यू व्हेरी मच. वेलकम डिअर. युअर दिस जर्नी आता 46 इयर्स पासून तुम्ही ह्या इंडस्ट्रीमध्ये आहात. ह्या जर्नीची सुरुवात कुठून झाली? Actually, I'm in this industry for last 54 years. When I passed out from college, I started working with a contracting company. And after 5 years, I did some business in partnerships. But after 9 years, to say, I started on my own in 1981. And that too, it was a very inspiring journey, and also I was in a very niche field of government contracting, but not the usual government contracting, water supply department, where it was very new to the department and to the contractors and to everyone. So I had the opportunity to learn lots of things through actually reading books, visiting the existing works where they were going ahead of us, and then implementing them back to where I was working at site at Aurangabad. So that is how my journey started in 1981 on my own. Prior to that, around 9 years, 5 years job, 4 years with in partnership business. But since 1981, I have been on my own. मला माहिती आहे की वेन यू वर ग्रोईंग अप तुमचे भाऊ बहीण ते बिझनेस बॅकग्राऊंडचे नव्हते. हा असा एवढा प्रकार नव्हता त्या टाइमला. तर अशा एन्व्हायरमेंटमध्ये तुम्हाला ती एक डिझायर फॉर ओनरशिप तुमच्यामध्ये कशी आली? Yeah, basically everything is need based म्हणता येईल. Because I had a good salary as per those years were concerned. I was drawing 1,000 rupees a month, which was supposedly a good salary. But post my marriage, it started falling short. So naturally, the company's policy was that if they give me extraordinary raise, then they will have to raise salary of everybody. So the owner of the company, the contracting company, introduced me to different people, and told them that yeah, he is now leaving us and starting on his own, but you can help him. He is a very trusted fellow, and is a very good worker. So whatever difficult job, if you cannot do it, you can straight away entrust this job to him. That is how I started. Actually, there was one contract in Ahmednagar district where the contractor had already deserted the job and nobody was there to complete it. So the executive engineer approached me that will you please complete this job? And that was my first job of 13,000 rupees. Wow.
which I could complete in 7,000 rupees. I had a profit of 6,000 rupees. And those days, 6,000 rupees was too big because it was 6 months salary, which I could earn only in 1 month. Purely because of confidence and knowledge in whatever I had gathered working on with my own hands. Right. So that is how I started my contracting work per se. Amazing. But when you think of ownership हा शब्द ऐकून फार मजा वाटते की काहीतरी माझं स्वतःचं. पण त्याच्याबरोबर खूप रिस्पॉन्सिबिलिटी येते. There's a lot to think about not just one's own growth, पण आपल्याबरोबर जे सगळे आहेत त्यांच्या ग्रोथसाठी पण. सो हाऊ वुड यू से आपण आमच्यामध्ये कशी ती डिझायर फॉर ओनरशिप जनरेट करू शकतो? It's a very good question. When I was working as a in charge engineer of one particular site at Aurangabad, so I was assigned to execute the job as per the drawings. But wherever the drawings were not clear, nor to me, nor to the government officers, or because it was a new job. So I took the ownership of the job and visited different sites in Maharashtra. There were around 5 works which were ongoing works. So on my own, I used to visit those works, traveling night time, visiting in the daytime, and coming back to the site. I once again traveling in the night, and then doing and executing, taking sketches, and then executing the things. Unless I had taken this ownership, and I would have otherwise I would have sat there and whiled my time away, expecting it was not my responsibility. But my ownership prompted me to learn more and to have a deep insight the job. So everybody must think that ownership doesn't mean that you own anything, but you own the knowledge. The knowledge ownership is the most important thing which must be imbibed by each and everyone at the start of the career. Yes. So that is how ownership imbibement came to me. And another thing was that my elder brother-in-law, who was a banker, he had seen the world then, because he had seen lots of business people and their working, and he had a very good acumen of how the things go wrong. So he used to inspire me that whenever you do, you give your 100% to the work. Right. Then you will not fail, and you must do on it on your own, so that you will prosper. Otherwise, in those days there were very limited opportunities for doing businesses, and because only government was client, and in the private sector, just ownership had development had started, ground plus 2, ground plus 3 storied buildings. So there was not per se not too much of a scope. All right. But yeah. I understand ki when you are starting something new, you've always said there's a certain importance that you give to getting your hands dirty. एका younger age पासून. कधी कधी असं एक भीती असते, मला तर नक्की वाटते की मला एवढं येत असेल तर मी एवढंच करते. कारण मला मी दुसरं काहीतरी करायला गेले तर मी धडपडीन किंवा मला जमणार नाही, मग दुसऱ्यांना काय वाटेल. तर ही एक भीती असते. सो कधी कधी एक्सप्लोअर करण्याची इच्छा कमी होते. तर व्हॉट वुड यू से अबाउट दॅट? या मला असं वाटतं की माणूस जेव्हा काम करायला सुरुवात करतो ना, तेव्हा आपण काय काम करतोय ते दुसऱ्याने सांगितलेलंच काम करतोय एवढं नसतं. म्हणजे कसं आहे की आपल्याला सिनियरने सांगितलं काम, हे काम कर, कारण त्याला माहिती असतं की याला एवढं येतं. पण त्याच्या पलीकडे मला काय येतं हे करायला, हे ओळखायला तुम्हाला यू हॅव टू डर्टी युअर हँड्स. हाताने तुम्ही काम केलं तरच तुम्हाला प्रत्यक्ष एंड लेवलचा जो माणूस असतो, लेबर क्लास जो माणूस असतो, त्याला काय डिफिकल्टीज फेस तो करतो ते तुम्ही अनलेस यू वर्क विथ युअर ओन हँड्स यू वोंट अंडरस्टँड. त्यामुळे मी जरी इंजिनियर होतो आणि मी जरी साईटचा इन्चार्ज होतो, तरीसुद्धा मी सर्व गोष्टी हाताने करून पाहिल्या, इन्क्लुडिंग मेसनरी, बार बाइंडिंग, देन शटरिंग, रिएन्फोर्समेंट, एव्हरीथिंग. So I did it just for my sake, that I must know if some difficulty in these aspects come, I should be able to solve that. Right. Absolutely. So everybody must keep this attitude की स्वतः हाताने काम केलं
आणि दुसरा याचा सगळ्यात मोठा फायदा काय होतो की त्या लेबरला तुमच्याबद्दल फार आपुलकी वाटते. आणि ज्या गोष्टी तुम्ही कितीही वर्ष नोकरी करून कळत नाही, तो तिथला साईटवरचा माणूस जो लेबर असतो तो तुम्हाला 2 मिनिटात शिकवू शकतो, कारण तो दाखवू शकतो हे असं आहे. राईट. मिस्टेक आणि हँड्स डर्टी करणं या दोन्ही गोष्टी दे गो हँड इन हँड. आम्ही जेव्हा पहिलं काम तुझ्या वयाचं मी होतो, कारण 22-23 वर्षाचा होतो, थोडा 1-2 वर्ष मोठा असेल. तर औरंगाबादला जे वॉटर फिल्ट्रेशन प्लॅन्टचं पहिलं मोठं काम केलं तर मी, वेअर आय वॉज इन चार्ज ऑफ दॅट साईट. आणि मी तुला मगाशी सांगितलं की बाबा वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन मी ते शिकायचो, बघायचो, स्केचेस काढायचो आणि येऊन एक्झिक्यूट करायचो. तर एका ठिकाणचं स्केच मला बघायला मिळालं नव्हतं, काढता आलं नव्हतं, कारण का की ऑलरेडी ती स्टेज संपली होती आणि त्याच्या आतमध्ये जाणं शक्य नव्हतं. आणि मग असं झालं की आमचं काम संपलं, सगळं वर्षभर झालं आणि त्या टाकीमध्ये पाणी भरलं आणि पाणी अक्षरशः 3 तासामध्ये सगळं गळून गेलं. कळलंच नाही कोणाला की इतकं सगळं चांगलं काम केलं आणि गेलं कुठे पण. मग काय झालं असेल असं मी परत विचार करायला लागलो. तर तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की त्या फिल्टरची जी टँक असते त्याला एक अंडर ड्रेन सिस्टीम असते. त्या अंडर ड्रेन सिस्टीमचा जो चॅनल असतो, कलेक्टिंग चॅनल, तो चॅनल कास्ट करून त्याला प्लॅस्टर करून त्याचं वॉटरप्रूफिंग करून मग पुढचं बेस स्लॅब करायला पाहिजे होती. त्याच्याऐवजी आम्ही रिएन्फोर्समेंट तशीच ठेवून त्याच्यानंतर बेस स्लॅब केली होती. त्याच्यामध्ये असं झालं होतं की ती रिएन्फोर्समेंट ओपन राहिली होती आणि त्याच्यामधनं डायरेक्ट जमिनीमध्ये पाणी जात होतं. मग आता हे कन्फर्म कसं करायचं? तर मग आम्ही जे फिल्टर मीडिया फिलिंग होतं ते सगळं काढलं. मग त्याच्यानंतर अंडर ड्रेन सिस्टीमपर्यंत आम्ही पोचलो. पण तिथं गेल्यानंतर मला जवळपास 40 फीट लॉंग 2x3 फीटचं असं चॅनल होतं. एव्हरीथिंग क्लोज्ड. आय हॅड टू क्रॉल अप टू 40 फीट अँड सी फॉर माय सेल्फ व्हॉट इज हॅपन्ड. ओ माय गॉड. मग हे म्हटलं दिस इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाय द वॉट इज नॉट स्टॉपिंग. मग ते मी मध्ये आतमध्ये गेल्यानंतर मला कळलं की यार असं झालंय. मग आम्ही त्याच्या पुढे ते वी करेक्टेड इट, देन वी वर्क रिव्हर्स वे, ते वॉटरप्रूफिंग केलं, प्लास्टरिंग केलं आतमध्ये. तेव्हा मी स्वतःहून हाताने काम नाही केलं तेव्हा, पण मी बघायला तरी गेलो. इट वॉज अ व्हेरी डिफिकल्ट थिंग. पण आमच्याकडे काही तरुण पोरं होती छान उत्साही, त्यांना काय वाटायचं नाही याच्यावर. ते मटेरियल घेऊन जायचे आणि मस्तपैकी त्यांनी केलं. आणि आफ्टर फिनिशिंग दॅट देयर वॉज नॉट इव्हन अ ड्रॉप ऑफ वॉटर लिकेज. वाव, अमेझिंग. पण आता तुमची ही जी जर्नी आहे 54 इयर्स एज यू सेड ना, तर त्याच्यामध्ये आय एम शुअर की एक पेशन्स फॅक्टर खूप इम्पॉर्टंट असतो. कधी कधी स्पेशली सुरुवातीला रिवॉर्ड्स आणि आउटकम मधून जे एक थोडं मोटिवेशन तर सगळ्यांनाच मिळतं, पण इतकं सस्टेनेबल ते नाही राहू शकत. आपण फक्त शॉर्ट टर्म रिवॉर्डसाठी त्यांना चेस करत राहिलो तर हा आपण पेशन्स कसा डेव्हलप करू शकतो एका लॉंग गेम अप्रोचसाठी? जेव्हा माणूस कामाला लागतो, म्हणजे वेन यू स्टार्ट युअर करिअर, तेव्हा तुमच्यासमोर नेहमी एक शॉर्ट टर्म गोल आणि एक लॉंग टर्म गोल असायला पाहिजे. लॉंग टर्म गोल काय आहे हे तर तुम्ही सेट करा, की समजा आता मी एखाद्या ठिकाणी इंजिनियर म्हणून लागलो, तर मी इथला प्रोजेक्ट डायरेक्टर कसा होईल आणि कधी होईल. तर कधी तुम्ही तो उद्या होऊ शकत नाही, कारण की आपल्या बिझनेसमधली जी वर्क सायकल जी असते ती एक पूर्ण सायकल व्हायला 3-1 वर्ष लागतात. सो ॲटलिस्ट यू हॅव 2 सायकल्स अंडर युअर बेल्ट. यू कॅनॉट रीच दॅट पोझिशन. म्हणजे तुम्हाला सर्वच येते अशा पोझिशनला येऊ शकणार अनलेस यू वर्क रिअली व्हेरी हार्ड, तरच तुम्हाला त्या पोझिशनला जाऊ शकता. जर तुम्ही तुमचा ॲटिट्यूड तसा बाळगलाच नाही आणि तुम्ही तुमचे हात डर्टी केले नाहीत किंवा जास्त तुम्ही समजून घेतलं नाहीत, ते विल रिमेन वेअर यू आर. मे बी व्हॉट एव्हर वर्क इज अलॉटेड टू यू कॅन डू इट बेटर. पण तुम्ही त्याच्यापेक्षा प्लस काय करता याच्यावर सगळ्या गोष्टी तुमच्या फ्युचर अवलंबून असतात. अँड देर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस. सक्सेसला कधीही शॉर्टकट नसतो. आपल्याकडे या ज्या सायकल्स डिपेंडंट वर्क जे असतात कुठलेही, मग तो कुठला आपलं सिव्हिल इंजिनिअरिंग असू दे, डेव्हलपमेंटचा असू दे किंवा एनी जॉब, तर त्या समजा एखादं मॅन्युफॅक्चरिंग असलं तर तुम्हाला तर जॉबच्या रॉ मटेरियलपासून ते फिनिश प्रॉडक्ट विकेपर्यंत ची जी सायकल असते ती पूर्ण ॲटलिस्ट 2 तरी सायकल्स तुम्ही पूर्ण केल्या आणि त्यातनं तुम्ही प्रॉफिट कमवू शकलात,
तर then you can hope to achieve something bigger than what your mere expectation does not lead you anywhere. ॲब्सोल्युटली. ही कोणाचीही जर्नी असेल, कुठल्याही फेज ऑफ लाईफमध्ये, तर फेल्युअर इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ इट. ते तर येतच. आणि सगळे म्हणतात, की फेल्युअर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस किंवा फेल्युअर हेल्प्स यू लर्न अँड ग्रो. पण आपण पण सगळे ह्युमन बीइंग्सच आहोत. फेल्युअर झालं तर मज्जा तर येत नाही. तर मग तो ॲटिट्यूड आपण काय ठेवू शकतो? त्याच्यानी फेल्युअरचा फर्स्ट स्टेप तर झाला सक्सेस टुवर्ड्स. पण मग सेकंड स्टेपला काय करायचं? First and foremost thing is that you should never assume that you will succeed on each and every step, because failure is a part of your progression. As a career, तुमच्या progression मध्ये failure is a part of it. So you have to accept it in that way and do not repeat the failure in your life. तुम्ही एकच चूक परत परत करत बसलात तर काय त्याला अर्थ नाही, तर it will not lead you anywhere. ज्या क्षणी एखादी चूक केली तुम्ही ओपनली ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे, येस दिस इज माय मिस्टेक, आय विल नेवर रिपीट दिस. तर असं झालेलं तर माझ्यासुद्धाकडनं अगदी सुरुवातीच्या मिस्टेक्स आजसुद्धा मला आठवण्याचं कारणच ते की त्या आयुष्यात परत कधी मिस्टेक्स करायच्या मी ठरवलं. तर त्यामुळे तशा गोष्टी असतात की त्या तुम्हाला इट्स अ पार्ट ऑफ युअर करिअर असं धरायचं, पण त्या मिस्टेक्स परत कधीही करायच्या नाहीत. दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट मला नेहमी सांगावीशी वाटते की जेव्हा तुम्ही एखादी करिअर तुमची स्वतःची स्टार्ट करत असाल त्यावेळेस तुमच्याकडे एक 2 बार्स असतात, म्हणजे व्हर्टिकल बार्स समजा म्हटलं. एक बार असतो तुमच्या शॉर्टकमिंग्सचा, तुमची बॅकग्राऊंड असेल समजा, किंवा तुमची ॲटिट्यूड, प्रत्येकाला माहिती असं आपली काय ॲटिट्यूड आहे नंतर, किंवा तुम्हाला काम करायला आवडत नसेल आळस होईल. आणि एक बार असो ही तुम्हाला चांगल्या गोष्टी तुमच्याकडल्या काय आहेत त्या. तर माझं नेहमी स्वतःचं मत आहे की चांगल्या गोष्टी तुम्हाला वाढवता येणं फार अवघड असतं, कारण की गेल्या 20-22 वर्षात तुम्ही तुमच्या चांगल्या गोष्टी वाढवल्या नसतील तर तुम्ही काय केलं होतं मग इतके दिवस. तर मग आता तुम्हाला काय करायला पाहिजे की ज्या वाईट गोष्टी आहेत ना त्या कमी केल्या पाहिजे. नॅचरली यातला डिफरन्स वाढेल आणि तुम्हाला यश चांगलं मिळू शकेल. सो दॅट इज ऑल्सो अनदर थिंग विच असोसिएट्स विथ फेल्युअर्स. तुमच्याकडे जेव्हा कोणी येतं तुमच्या ॲडवाईससाठी, गायडन्ससाठी, मी खूपदा ऑब्झर्व्ह केलंय की तुमच्यामध्ये खूप स्ट्रॉंग इन्स्टिंक्ट आहे. एक गट फिलिंग आहे ज्याच्याने तुम्ही डिसिजन्स घेतात दॅट लीड्स यू टू द राईट डिसिजन. तर आम्ही आमच्यामध्ये हे गट फिलिंग कसं डेव्हलप करू शकतो? आणि हे कधी कळतं की आता ह्या गट फिलिंगवर विश्वास ठेवायचा किंवा नाही? करेक्ट. कसं असतं की वेन यू आर थरो इन युअर वर्क, गट फिलिंग डेव्हलप होत जातं. अचानक काही कोणाला गट फिलिंग येणंच शक्य नाही. जोपर्यंत तुम्ही पूर्णपणे नॉलेज एखाद्या फील्डचं घेतलं तरच त्या फील्डमधल्या प्रॉब्लेमला तुम्हाला गट फिलिंग येऊ शकतं. पण जर तुम्ही जर ते नॉलेज घेतलं नसेल तर तुमच्या गट फिलिंगला काय अर्थ नाही, आणि दुसरा तो तुम्हाला ॲडवाईस करतो ते बरोबर आहे की नाही हे तुम्हाला ओळखता येणार नाही. त्यामुळे ऑलवेज हार्डवर्कला सबस्टिट्यूट नाही. You have to put in a hard work, try to understand whether it is in your scope of work or not, doesn't matter. तुम्हाला एक वेळ थोडासा 5 मिनिटं जरी मोकळी मिळाली तरी ती कशी युटिलाइज करता येईल हे पाहायला पाहिजे. आता कसं असतं की तुम्ही जेव्हा एखाद्या गोष्टीत खूप छान नॉलेज, आपल्या इथं सुद्धा खूप एक मोठा प्रॉब्लेम आला होता बाणेरच्या साईडवर, की तेव्हा आपण खोदाई केली आणि शेजारच्या कॉर्पोरेशनचं ड्रेनेज वाहत त्याच्यात गेलं आणि खूप मोठं पडायला लागलं, म्हणजे साईड कोलॅप्स व्हायला लागलं. एक 6 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. तर मग आता काय करायचं, तर अक्षरशः आम्ही कार बंद चाललो होतो मी, आणि मला फोन आला की असं असं होतंय. तर त्यावेळी म्हटलं की बेस्ड ऑन गट फिलिंग की ताबडतोब परत तिथं मुरुंब भरा, भले आपला खर्च होऊ दे, पण पुढचा डिझास्टर वाचवायचा असेल तर ते आपण केलं पाहिजे इमिजिएटली. मग सगळ्या आपल्याकडे सुविधा होत्या आणि त्यामुळे पटकन तो निर्णय घेतला आणि पटकन ते वी केम टू सेफ लेवल्स. तर अशा या गोष्टींमध्ये गट फिलिंग जर तुम्हाला एक्सपिरियन्स असेल आणि जर तुम्हाला इन्साईट असेल तर खूप उपयोगाला यायचं. त्यामुळे दुसऱ्या कुणी काही ॲडवाईस केला तरी देन यू बिलीव्ह इन युअर सेल्फ बिकॉज यू हॅव पुट इन युअर हार्ड वर्क इन दॅट. आता विजय इज ऑलमोस्ट कम्प्लिटिंग 5 decades. That's a long time.
आणि ह्या पूर्ण जर्नीमधून व्हॉट VJ स्टँड्स टुडे इज अ डायव्हर्स ग्रुप ऑफ पीपल. आपल्याकडे आता खूप लोकं अशी होती, जी 10 वर्ष त्यांनी कंप्लीट केली. मोर दॅन 10 इयर्स. आपण त्यांना रिसेंटली सेलिब्रेट सुद्धा केलं. पण ॲट द सेम टाईम असे खूप मेंबर्स आहेत, जे नवीन-नवीन आलेत. त्यांनी आत्ताच त्यांचे करिअर्स सुरू केलेत. ते शिकतायत अजूनही. सो ही जी एज डायव्हर्सिटी आहे, त्याची एक पॉवर असू शकते, जी आपण हार्नेस करू शकतो. सो तुम्हाला काय वाटतं, की ओल्डर जनरेशन्स आणि यंगर जनरेशन्स एकमेकांपासून काय शिकू शकतात? Yes, very good, very, very good question. How I benefited from the older generation was one, that तुम्हाला जे ओल्डर जनरेशनकडनं जे जे पॉझिटिव्ह तुमच्याबद्दलचं जे फिलिंग असतं ते जर डेव्हलप केलं, तर त्यांच्याकडलं जे काय असेल ते सगळं ते तुम्हाला नॉलेज पास ऑन करतात, की विच इज अ क्रक्स ऑफ द नॉलेज. हां, त्याच्यासाठी तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट हे बघा, काही काही बिझनेस फॅमिलीज ज्या असतात, त्याच्याकडे वडिलोपार्जित चालू झालेलं असतं ज्ञान, की त्यांना परत पहिल्यापासून स्टार्ट करायला लागत नाही, विच आय वॉज अनफॉर्च्युनेट नॉट टू हॅव इट. सो आय ऑलवेज हॅड टू मेक मिस्टेक्स अँड लर्न फ्रॉम देम. पण आपण जेव्हा एखाद्या मोठ्या, आता आपल्या विजयसारख्या मोठ्या कंपनीमध्ये जेव्हा आपण काम करतो, तेव्हा आपले जे सिनियर्स आहेत त्यांच्याकडनं, त्यांच्या गुड बुक्समध्ये पटकन त्यांच्याकडनं शिकण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला रेडीमेड नॉलेज मिळतं एकतर, ते नॉलेज तुम्हाला समोरासमोर दिसतं. आणि त्याचबरोबर इव्हन एज इज ॲट युअर साईड, तर ज्या नवीन कंटेम्पररी गोष्टी आहेत त्या तुम्ही जास्त इम्बाईब करू शकता. लाईक से फॉर मी कम्प्युटर ऑर सॉफ्टवेअर विच यू आर ऑल्सो स्टार्टेड डुईंग सम प्रोग्रामिंग अँड ऑल दॅट, तर ते मला कधीच जमणं शक्य नव्हतं. पण ते मी आय विल डिपेंड ऑन यू. बट आय विल से काय हरकत नाही, तुम्ही कसं ऑन सम थिंग्स यू डिपेंड ऑन मी अँड फॉर समथिंग आय विल डिपेंड ऑन यू. असं त्यातली हार्मनी वाढेल आणि वर्क कल्चर चांगलं बिल्ड होऊ शकतं. मला येतं म्हणून मी आकडून बघायचं आणि मोठ्या मोठ्या माणसाने त्याला येतं म्हणून त्याने सांगायचं नाही, असं करू नये. बरोबर. सो दॅट इज ऑलवेज बेनिफिशियल इफ ऑल ऑफ बोथ द एज ग्रुप्स इंटरॅक्ट लाईक दिस. येस. आपण एजबद्दल बोलतोय तर इव्हन अदर दॅन एज, कधी-कधी असं वाटतं, की VJ एक स्ट्रक्चर्ड कंपनी आहे आता, मोठी एस्टॅब्लिश्ड कंपनी आहे. तर आपल्याकडे काही सिस्टम्स आहेत, काही सेटअप्स आहेत, जे आपण रुटीनली फॉलो करतो. तो आपला स्ट्रक्चर आहे. पण युजुअली नवीन एंट्री झाली, तर कधी-कधी असं वाटू शकतं, की आपण ह्या एरियामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करू शकतो किंवा हा जो आपला एक्झिस्टिंग स्टॅटस को आहे, तो आपण थोडा चेंज करून बघू शकतो सगळ्यांच्या ग्रोथसाठी. पण असं वाटू शकतं, की मी काय म्हणले तर एम आय ओव्हरस्टेपिंग किंवा मी काय म्हणले आणि कोणाला ते आवडलंच नाही. ते सगळे अनकम्फर्टेबल झाले या चेंजनी. तर मग आपण हे नॅव्हिगेट कसं करू शकतं, की Yes. कोणीतरी चॅलेंज करू शकतं स्टॅटस कोला, पण इफेक्टिव्हली अँड फॉर द बेटर. याच्यासाठी मगाशी मी जे म्हटलं ते खूप महत्त्वाचं त्याच्यामध्ये, कारण कसं की वेन युअर बॉन्ड विथ युअर सिनियर बिकम्स व्हेरी व्हेरी थिक, तर काय होईल की तुम्ही काहीही म्हणालात तरी सिनियरला माहिती आहे की तुमचं इंटेन्शन काय आहे. वेन यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम हिम अँड गिविंग हिम समथिंग वॉट एव्हर यू नो ॲज अ कंटेम्पररी थिंग्स, की रिसेंट गोष्टी काय ते तुम्हाला जास्त माहिती आहेत आणि एक्सपिरियन्स देणाऱ्या गोष्टी त्यांना माहिती आहेत. हा जेव्हा इंटरॅक्शनचा बॉन्ड तयार होतो ना, त्यावेळेस असं वाटणं विसरून जातं. असं वाटणं शिल्लक राहत नाही की त्याला काय वाटेल, नाही काय नाही वाटणार, कारण की त्याला ही नोज यू, he knows your way of thinking, he knows how eager you are going to gather knowledge and how eager you are going to participate in company's betterment. तर हे असल्यानंतर कोणालाही कधीही मनात यायला पाहिजे नाही पाहिजे की बाबा असं मी सांगितलं तर काय होईल. इनफॅक्ट एव्हरीबडी लव्स सजेशन. माझ्या सजेशन फक्त ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे, हा जरी नसला तरी सजेशन व्हॉइस करायला तर काहीच प्रॉब्लेम नाही आणि इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल. इनफॅक्ट माझं तर नेहमी असं म्हणणं असतं की सगळ्यांनी एका दिशेने बघावं. ऑल शुड आय इन वन डिरेक्शन. एकाचं तोंड इकडे दुसऱ्याचं तिकडे, मग ते तुमचा प्रवास बरोबर होणार नाही. बिकॉज समबडी माइट पुल यू हिअर, समबडी मे ट्राय टू पुल समवेअर एल्स. तर when you direct your forces and vectors in one direction, then the force multiplies. So you should remember this. वर्क लाईफ बॅलन्स हा खूप इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल.
तुम्ही वर्क लाईफ बॅलन्सला कसं डिफाईन करता आणि हाऊ वुड यू प्लेस इट इन वन्स करियर? Yes, work-life balance is coming from, I think, software industry because सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमध्ये काय होतं की पटकन तुम्हाला रिझल्ट मिळतात, पटकन यू बिकम सॅटिस्फाईड आणि पटकन तुम्हाला वर्क लाईफ बॅलन्स वगैरे अशा गोष्टी सुचायला लागतात. माझ्या मते फॉर इंजिनिअरिंग कंपनी वर्क लाईफ balance or say even work life differentiation starts after the age of 30, not before that, because तोपर्यंत तुम्ही शिकताय तोपर्यंत कसला आले बॅलन्स, तोपर्यंत तुम्हाला यू हॅव टू गिव्ह 100% टू द वर्क एक्सपोजर. येस. त्याच्यामध्ये यू शुड नॉट एक्सपेक्ट टू मच टिल यू बिकम 30. तोपर्यंत तुमच्या सगळ्यात चुकाही घडून दिलेल्या असाल, यू आर मॅच्युअर्ड इनफ, देन यू कॅन बी अ लीडर ऑल्सो देन बाय देन. जर तुम्ही लिडरशिप क्वालिटीज तुमच्या डेव्हलप केल्या आणि इफ यू प्रोड्यूस डिफरंट युअर फॉलोअर्स अँड लीडर्स बिहाइंड यू अँड बिलो यू, तर नॅचरली तुमचं वर्क विल प्रेशर विल रिड्यूस. इट विल बी शेअर्ड बाय द पर्सन्स नेक्स्ट टू यू. हे करत असताना कधीच तुम्हाला अडचण येणार नाही. अँड देन यू कॅन गिव्ह मोर अटेन्शन टू युअर हॉबीज ऑर इफ यू फील लाईक गोइंग टू मूवीज ऑर समथिंग or Right. spending time with your family more, हो. because then you are settled down, you are having some family life also, so by then it can be very well adjusted. राईट. तुम्ही तुमच्या बॅलन्ससाठी काय करायचं? वेन यू से वर स्ट्रेस्ड विथ वर्क किंवा तुम्हाला असं कधी वाटलं की थोडं बर्डन वाढलंय, तर तुम्ही काय करायचं टू रिलॅक्स? मी आयुष्यभर स्पोर्ट्समध्ये मला खूप इंटरेस्ट होता. तर मला आठवतंय की कुठल्याही गावाला मी कामाला गेलो असलो तरी काम संपलं की मी निघायची वेळ अशी ॲडजस्ट करायचो की 7:30ला पुण्याला पोचलं संध्याकाळी, तर आल्या आल्या कपडे बदलून 7:30 ते 9 बॅडमिंटन खेळायचं. म्हणजे कधीही तुम्ही कंटाळा आला किंवा दमलो हा गोष्ट मनात सुद्धा आणायला नाही पाहिजे. त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीला वेळ मिळतो. येस. You should be ready for each and everything. Whatever small time you get, you can enjoy it or you can put it into proper use. जर तुम्ही आळशी असाल ना तर मग तुम्हाला हे सगळे प्रश्न जास्त पडतात. द मोस्ट बिझिएस्ट मॅन फाइंड्स टाइम फॉर ईच अँड एव्हरीथिंग. असं कुठेतरी म्हटलं, मला माहित नाही. येस. पण मी जेव्हा तुम्हाला बघते तर आय कम्प्लिटली अंडरस्टँड व्हॉट यू आर सेइंग. तुमची पर्सनॅलिटीच तशी आहे. तुमचं युअर माइंड अँड युअर हार्ट इज ऑलवेज ऑन साईट. म्हणजे मला सगळ्यांना सांगायला आवडेल ॲक्च्युली. विलासाबांना काही आठवडे झालं बरं नव्हतं. इनफॅक्ट त्यांना सांगितलं होतं डॉक्टरांनी खूप एक्सप्लिसिटली की रेस्ट घ्यायची आहे, घरात राहायचं आहे, जास्त फिरायचं नाही आहे. पण ते सकाळी उठायचे आणि रेस्ट म्हणजे ते फोनवर लागायचे. त्यांना माहिती असतं की कुठल्या साईटवर काय चाललंय, कुठे प्रॉब्लेम्स येत आहेत, ते काय करू शकतात ते सॉल्व्ह करायला. आणि ज्या संध्याकाळी त्यांना कळलं की ते बाहेर जाऊ शकतात, त्याच्या पुढच्या सकाळी ते साईटवर होते. सो हिज हार्ट इज ऑन साईट. आणि त्यांच्या मनामध्ये इतकं प्रेम आहे त्यांच्या कामासाठी की वर्क लाईफ बॅलन्स माइट नॉट हॅव बीन द राईट क्वेश्चन टू आस्क यू. But that's amazing. It's very inspiring to see someone love their work so much and be so passionate about it. तुम्हाला काय वाटतं, जस्ट ॲज अ कन्क्लुडिंग थॉट, की विजे ॲज अ कंपनी आणि विजे परिवारमधल्या सगळ्या मेंबर्ससाठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट ती क्वालिटी किंवा माइंडसेट काय असेल आपल्या फ्युचर ग्रोथसाठी? सगळ्यांनी एका दृष्टीने एका दिशेने बघून आणि होल हार्टेडली आणि पॉझिटिव्ह माइंडसेटचं काम केलं तर मला आपली कंपनी आहे याच्यात ॲटलिस्ट 3 टाइम्स बिगर बघायला आवडेल येत्या 5-1 वर्षामध्ये. येस. अमेझिंग. आय फील सो स्पेशल की मी तुमच्याबरोबर अशी बसू शकले. आपण एका घरामध्ये राहतो, पण कधी-कधी मज्जेत हे कॉन्व्हर्सेशन्स होऊ नाही शकत. मला इतकं स्पेशल वाटतं की मी नॉट ओन्ली तुमच्याबरोबर बसून शिकू शकते, तुमचा गाईडन्स घेऊ शकते, पण सगळ्यांसोबत हे शेअर करू शकते. छान. इट इज सच अ स्पेशल मोमेंट फॉर मी. थँक यू सो मच. सेम फिलिंग इज म्युच्युअल ॲब्सोल्युटली. आणि तू खूप छान प्रश्न काढलेस खरं पाहिलं तर. हे एक्झॅक्टली मला हे म्हणायचं होतं की कंटेम्पररी गोष्टींमध्ये
ज्या गोष्टी आता आम्हाला येत नाही डोक्यात, पण त्या तुझ्या इतक्या सुंदर त्या प्रश्नांमधनं प्रगट झालेल्या आहेत की आय थिंक आय होप की ऑफ युअर एज वॉट एव्हर आवर परिवारामधले जितके लोक असतील त्या सगळ्यांना रिप्रेझेंटेटिव्ह असणारे प्रश्न तू विचारलेस होता. आय होप सो. मला वाटतं त्यांना थोडी उत्तरं मिळाली असतील असंही 100%. विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you. थँक्यू सो मच. Thank you.